आजिर आम चर्चार विषय होची शरीर। पूर्वर अनेक अध्याय धरी आमे मन उपरे विचार करी स्वयं को चिन्हिबार प्रयास करथिले। आज पुणी स्वयं और सत्यर अनुसंधानर उद्देश्य नहीं आमे एही शरीर उपरे विचार आलोक पकाइबा। निज अनुभूति द्वारा ए शरीरर कार्यकारिता आमे किछि दूर पर्यंत जानी पारू। खाद्यटी जेबे मुह द्वार दे भीतर को जाए आमे निजर अनुभूति जानी पारू जे ताहा किभली खाद्य नली दे पेट को गाला एवं पाचन हेला परे जेबे ऊर्जा मिले तेबे सही स्फूर्तिर अनुभव मध्य करि पारू। सही भली हृदस्पंदनर अनुभूति, निश्वास प्रश्वासर अनुभूति, मूत्राशय भरी जीवार अनुभूति, एही भली अनेक अनुभूति द्वारा आमे निजर शरीरर कार्यकारितार अवगत होइथाउ। किंतु निजर अनुभूति द्वारा संपूर्ण शरीर भितर कार्यकारिता और संरचना ज्ञान पाइबा संभव हो पारि न थाए। सेथिलागि जीव विज्ञान और आधुनिक जंत्र मानक साहाय्य नहीं शरीर भितर उन्नत ज्ञान निया जाई परिथाए। गवेषणा करी वैज्ञानिक देखिले जे 30 ट्रिलियन अर्थात 30 आगे 9टी शून्य परिमाणर कोशिका आम ए शरीर भितर अछंती। 50 बिलियन अर्थात 50 आगे 6टी शून्य परिमाणर कोशिका केवल प्रत्येक दिन मरिकी नुआ कोशिका पुनर्स्थापन हो जाए। असंख्य रासायनिक प्रक्रिया और प्रणाली शरीर भितर प्रत्येक क्षण चली आउ सबकि आपे आपे चली ताहा उपरे तुमर नियंत्रण नहीं। नियंत्रण तो दूर तार आभास मध्य तुमको न थाए। निजे नियंत्रण करिबार सीमा केवल मांसपेशीर परिचालना, खाद्य खाइबा, बसा उठा करिबा, मलत्याग करिबा, हाथ साहाय्य अनेक जंत्र व्यवहार करिबा। किंतु गोटे ब्रेन स्ट्रोक जदि हुए ताहा मध्य नियंत्रण बाहर हो जाए। से शोचनीय अवस्था रे मनुष्य चेष्टा करुथिबो हाथ उठी टिके पानी पियाइबो किंतु ताहा मध्य संभव हो पारि न थाए। त बुद्धिमान मनुष्य यही सब विचार करबा दरकार जे जो शरीर को गर्व सहित मु मोर बोली कहूची तार 90% रु अधिक कार्यकारिता प्रकृति मोर किछि अवदान बिना आपे आपे चलाइछि। आउ जो मांसपेशीर परिचालना को मु करिपारुछि ताहा मध्य प्रकृति अनुमति देउछि बोली हेई पारुछि। आउ जीवन सारा आमे एही भ्रमरे बंची चलीछे जे शरीरटी मोर। आजिका समय खूब चित्ताकर्षक समय। आम समाजटी भ्रष्टाचार, लोभ, हिंसा और दुखरे बुड़ी जाइथिबा सत्वे अधिकांश लोक शिक्षित। इतिहास रे केबे एभली हेनी। आगुरु दुख और अंधकार थिला किंतु सेबे शिक्षा व्यापी नथिला। किंतु आज प्राय लोक शिक्षित। किंतु यार चर्चा अन्य कौनसी समय करवा। मोर कहबार तात्पर्य यह थिला जे जेहेतु अधिकांश लोक शिक्षित मु शरीरर विचार को विज्ञान दृष्टिकोण आहुरी गभीरता आड़कू नेबाकू चेष्टा करिबी किंतु ध्यान देवे। एही शरीरटी कोशिका किंबा सेल द्वारा बना होइछि। किंतु एही कोशिका गुड़िक केउठु उत्पन्न होइछन्ति? एटम। पदार्थ विज्ञान रे एटम हेउछि मौलिक उपादान जहा द्वारा केवल एही शरीर ही नुहे किंतु ब्रह्मांडर प्रत्येक वस्तु निर्माण होइछन्ति। किंतु एही एटम रो 99.99% रचक हेउछि आकाश, संपूर्ण शून्य। आउ जहा 0.01% बढ़िला ताहाकू गवेषणा करि पाइले जे ताहा सब एटॉमिक पार्टिकल्स द्वारा निर्माण होइछि। से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आहुरी गवेषणा करि देखिले तो पाइले
ଯେ ସେଥିରେ ବି କିଛି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆମର ଏହି ଶରୀର ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଏତେ ଘନୀଭୂତ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ତାହା କିଭଳି 99.99% ଶୂନ୍ୟ ଆଉ 0.01% ସ୍ପନ୍ଦନର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ଯାଏଁ ବିଜ୍ଞାନ ଖୋଜି ପାରିନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାତ୍ର 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାବହାରିକ ଜଗତରେ ଉନ୍ନତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସତ୍ୟର ଖୋଜ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଆଜିକା ସମୟରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ। ସାର୍ ରଜର ପେନରୋଜ ଆମ ସମୟର ଫିଜିକ୍ସର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯିଏକି 2020ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ବସ୍ତୁର ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ଗବେଷଣା କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଟର କ'ଣ। କିଛି ଉଦାହରଣ ନେବା। ଏହି ନଖଟିକୁ ବସ୍ତୁ ଭଳି ନେବା। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଭଳି ସଦୃଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗଟି ଏହି ବସ୍ତୁରେ ଅଛି? ନାହିଁ, ଏହି ରଙ୍ଗଟି ନଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଲୋକ ଯେବେ ଏହି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତାହା ସେବେ ସେହି ଆଲୋକରୁ କିଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ବଳକା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଆଖିରେ ଗଲା, ତାହା ଗୋଲାପୀ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ଏହି ନଖଟି ଆଖି ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ତୁମ ମନରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ତାହା ହେଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଲୋକର କିଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯାଇ ଆମ ରେଟିନାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତେବେ ତାହା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ପନ୍ଦ ଭାବେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ପନ୍ଦ କିଭଳି ଏହି ନଖର ରଙ୍ଗ, ରୂପ ଆଉ ଆକୃତି ନିଏ, କିଭଳି ଏହି ନଖଟିର ଅନୁଭୂତି ଦିଏ, ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ତାହା ସତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ସଠିକ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସବୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି, ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ ମାୟା କୁହାଗଲା। ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହା ଏବେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ଜ୍ଞାନୀ ଋଷିମୁନିମାନେ ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗ ଆଉ ଗବେଷଣାର ମାଧ୍ୟମ ବାହାରର ବସ୍ତୁ ନଥିଲା। ସେ ନିଜ 3.5 ହାତର କାୟାକୁ ହିଁ ନିଜ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ଦୁର୍ଜମ କାମ ନିଜ କୌତୂହଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସମାଜକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ଖୋଜି ପାଇଲେ ତାହା ବିସ୍ମୟଦାୟକ। ସେମାନେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ମାନବ ଦୁଃଖ ଆଉ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କାରଣ। ଆଉ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମାନବ ନିଜକୁ ନ ଚିହ୍ନିବାର ଅଜ୍ଞାନ। ମାନବ ନିଜକୁ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଶରୀର ବୋଲି ମାନି ବସିଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେ ସୀମିତ ଶରୀରର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗି ରହି ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି। ଆଉ ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବାର। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେବେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଜ୍ଞାନର ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଆଣି ମାନବ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶ୍ରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଦୁଇଟି ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ବଳ ଦିଏ ଆଉ ଆମକୁ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାର, ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଉ ଅନ୍ତିମରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ
ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝି ଈଶ୍ୱରରେ ମିଳିଯିବାର। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରକୁ କିଭଳି ଜାଣିବ? ସେହି ଋଷିମୁନିମାନେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଗଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ଶରୀରଟି ତୁମେ ନୁହେଁ ତ ତୁମର ଆଉ ଏ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏହି ଶରୀରଟି ତୁମକୁ ରଥ ଭଳି ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହି ରଥ ବିନା ରଥି ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ବୋକାମି ଯେ ରଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ଯାହା ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ଆଉ ଏଇ ରଥଟି ତା ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ କରିଚାଲିବ। ତାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଯିବ। ଯେବେ ତୁମେ ନିଜର ଗୋଟେ କାର୍ କିଣ ତେବେ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ତା ସହିତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଦିନ ରାତି ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ତ ଦୌଡ଼କୁ ଟିକିଏ ବି କିଏ ଜୋର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେହି କାର୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶରୀର ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିଜ ଶରୀର ହିଁ ମାନି ବସିଛ। ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟତା ଯେଭଳିକି ଲମ୍ବା ଗେଡ଼ା, କଳା ଗୋରା, ପତଳା ମୋଟା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶିଷ୍ଟତା ମାନି ବସିଛ। ତୁମ ବାସ୍ତବରେ ଅସୀମ ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଗୁଣ ବିଶେଷତା ଉପରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ସଂଲଗ୍ନ ତାର ନାନା ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟର ତୃଷ୍ଣାକୁ ଭଳିକି ଭଳି ପୋଷାକର ରୁଚିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କସ୍ମେଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ତାର ଚାକଚକ୍ୟ ବଢ଼େଇବାର ଉଲ୍ଲାସକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ। ଅଜ୍ଞାନରୁ ବାହାରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଯେତିକି ତାକୁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଔଷଧ ଓ ଯତ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟଥା ସବୁ ସମୟ ଏହି ମାୟାବୀ ଶରୀର ସେବାରେ ହିଁ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଯଦି ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ତ ପାଇବା ଯେ ଏହା କେତେ ବିକୃତ। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶରୁ କ'ଣ ଭଲ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଛି? କେବଳ ରକ୍ତ, ପୁଜ, ଖଙ୍ଖାର, ହାଡ଼, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦିର ସମୁଚ୍ଚୟ। ଏହି ଚୁଟିଟି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି କାହିଁକି ନା ଏହି ଶରୀର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଶରୀରଠୁ ଅଲଗା ହେଲା ତାହା ବିକୃତ। ଏହି ନଖ, ଦାନ୍ତ, ଓଠ ଇତ୍ୟାଦିର ମୂଲ୍ୟ ସେହିଭଳି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଶରୀରଠୁ ଅଲଗା ହେଲା ତାହା ବିକୃତ। ମଳିନର ଏହି ଭଣ୍ଡାରକୁ ନୁଚାଇ ସୁନ୍ଦରତାର ମାୟାଜାଲରେ ବୁଣେ ଏହି ଚର୍ମକୁ ଉତାରିକି ଦେଖ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ଅନେଇବାକୁ ବି ମନ ହେବ ନାହିଁ। ତ ହୋସ୍ ଜଗାଇବା ନିଜ ଶରୀର କି ଆଉ କୌଣସି ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ି ପାରିଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ସୁନ୍ଦରତା ପୋଷାକରେ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ଚର୍ମର ଚାକଚକ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତୁମ ବାସ୍ତବିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ନିରାକାର ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସୁନ୍ଦରତା, ଦିବ୍ୟତା ହିଁ ସୁନ୍ଦରତା। ଘର, ସମ୍ପତ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ଇତ୍ୟାଦିର ଆସକ୍ତି ତୁମର ଏହି ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଯିଏ ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନୁହେଁ। ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମଙ୍ଗଳ କାମନା।